मोर प्रिय देशवासी मु आपणमानंक स्वाधीनता दिवसर हार्दिक शुभेच्छा जणाउछि। 78तम स्वाधीनता दिवस पालन पई देश प्रस्तुत हेउतिबा देखि मु आनंदित। एही अवसर रे लालकिला हेउ, राज्यर राजधानी रे हेउ किंबा स्थानीय अंचल रे त्रिरंगा उत्तोलन देखिबा आम हृदय को सबुबले रोमांचित करिथाए। 140 कोटी अधिक भारतीयଙ୍କ सह आम महान राष्ट्रर अंश हेबार आनंद को यह परिप्रकाश करुछि। जेमिति आमे आम परिवार सहित विभिन्न पर्वपर्वाणी पालन करिथाउ, सेमिति आमे स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस को आम परिवार सहित पालन करिथाउ, जेउथिरे आमर साथी नागरिक माने सामिल होइथांती। अगस्ट 15 तारिख रे आम देश और विदेशर समस्त स्थान रे भारतीय माने जातीय पताका उत्तोलन समारोह रे अंशग्रहण करती, देशात्मबोधक गीत गान करती एवं मिठा बांटी थांती। छोट पिला माने सांस्कृतिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथांती। जेतेबेले आमे सेमानंकु आम महान देश विषय एवं एहार नागरिक हेबार सौभाग्य विषय कहुथिबा सुनिथाउ, सेतेबेले आमे सेमानंक कथारे आमर महान स्वाधीनता संग्रामी मानंक भावनार प्रतिफलन देखिबाकु पाइथाउ। आमे यह अनुभव करू जे आमे सेही परंपरार अंश, जेउठारे स्वाधीनता संग्रामी मानंक स्वप्न एवं आगामी पीढ़ीक आकांक्षा को गोटिए सूत्र रे बांधी रखे। यह आगामी वर्ष रे आम राष्ट्र को निज संपूर्ण गौरव पुनः प्राप्त करुथिबा देखिबो। इतिहासर ए श्रृंखलार आमे जोगसूत्र बोली अनुभव करिबा आम भितरे एकतार चेतना को प्रसारित करिथाए। एही अनुभूति आमको सेही दिन गुड़िक कथा मने पकाई दिए, जेतेबेले आम देश विदेशी शासन अधीन रे थिला। राष्ट्रभक्ति और वीरत्वरे परिपूर्ण देशप्रेमी माने साहसिकतार सह बहु विपदर सामना करी सर्वोच्च बलिदान देइथिले। आमे सेमानक पवित्र स्मृति को प्रणाम करुछु। सेमानक अक्लांत और निरवच्छिन्न प्रयास जोगु शताब्दी शताब्दी धरी सुप्त रहिथिबा भारतर आत्मा जागृत होइथिला। अनेक पीढ़ीर महान नेतांकठारे थिबा विभिन्न परंपरा और मूल्यबोध को मिलिथिला नूतन अभिव्यक्ति। परंपरार विविधता एवं सेमानंकर अभिव्यक्ति को एकाठी करिथिले जातिर पिता महात्मा गांधी। एथि सहित सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब आंबेडकर समेत भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद भली महान जननायक मध्य सक्रिय थिले। यह एक देशव्यापी आंदोलन थिला, जेउथिरे समस्त संप्रदाय अंशग्रहण करिथिले। आदिवासी मध्यरे तिलका माझी, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायक, फूलो झानुंक भली अनेकंक बलिदान को एबे प्रशंसा करा जाउछि। भगवान बिरसा मुंडांक जयंती को आमे जनजाति गौरव दिवस भावे पालन करिबा आरंभ करिछु। आसंता वर्ष तांकर 150तम जयंती पालन राष्ट्रीय पुनः जागरण रे तांकर अवदान को आहुरी सम्मानित करिबार आम पई एक महान सुजोग हेबो। मोर प्रिय देशवासी, आज अगस्ट 14 तारिख देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पालन करुछि। आज विभाजनर भयावहता को मने पकाइबार दिन, जेउ दिन आम महान देशर विभाजन हेला, लक्ष लक्ष लोक बाध्य होई स्थानांतरर सम्मुखीन हेले, लक्ष लक्ष लोक प्राण हराइले। स्वाधीनता दिवस पालन करिबार गोटिए दिन पूर्वरु आमे सेही अतुलनीय मानविक दुःखद घटना को स्मरण करुछु और ताहा द्वारा प्रभावित होइथिबा परिवार सहित छिड़ा होइछु। आमे संविधानर 75तम वर्ष पालन करुछु। नूतन भावे स्वाधीनता हासिल करिथिबा भारतर यात्रा बाधाविघ्न विहीन नथिला। न्याय, समानता, स्वाधीनता एवं भाईचारार सांविधानिक आदर्श उपरे अटल रही आमे विश्व स्तर रे भारत को तार उचित स्थान फेराई आनिबारे सक्षम करिबा लक्ष्य आमे दृढ़ रहिछु। चलित वर्ष आम देश रे साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होइथिला। एथिरे समुदाय भोटरଙ୍କ संख्या पाखापाखि 97 कोटी थिला, जहा एक ऐतिहासिक कीर्तिमान थिला। मानव संप्रदाय इतिहासर सबुठारु बड़ निर्वाचन प्रक्रियार साक्षी रहिला। एभली एक विशाल कार्यक्रम को सुरुखुरुरे और निरपेक्ष भावे आयोजन करिथिबारु निर्वाचन आयोग अभिनंदनर पात्र। मु समस्त अधिकारी एवं सुरक्षाकर्मी को धन्यवाद जणाउछि, जो माने भीषण ग्रीष्म प्रवाह सत्ते मतदाता मानकु सहायता करिथिले। एते संख्यक लोकंक मताधिकार साब्यस्त करिबा गणतांत्रिक विचारधारार अभूतपूर्व समर्थन को दर्शाउछि। भारतर सफल निर्वाचन परिचालना समग्र विश्व रे गणतांत्रिक शक्ति को सुदृढ़ करिछि। मोर प्रिय देशवासी, 2021 रु 2024 मध्य 8% अभिवृद्धि हार हासिल करी भारत सबुठारु द्रुत अभिवृद्धि संपन्न बृहत अर्थव्यवस्था परिणत होइछि। एहाद्वारा केवल लोकंक पाखरे अधिक अर्थ पहुंची नाही, बरं दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुथिबा लोकंक संख्या मध्य बहुमात्रा ह्रास पाइछि।
ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୋଭିଡ୍-19ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଭଳି ପୁଣି ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହା କେବଳ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନୀତି ନିର୍ମାତା ଓ ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରତକୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଶରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ସୁବିଚାରିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସଡ଼କ ଓ ରାଜପଥ, ରେଳପଥ ଓ ବନ୍ଦରର ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିବେଶ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିଛି। ଏହିସବୁ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଦ୍ରୁତ କିନ୍ତୁ ସମାନ ପ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। G20 ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାର ସଫଳ ସମାପନ ପରେ ଭାରତ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥର ସ୍ୱର ଭାବରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି, ଆମକୁ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହାର ଆଧାର ନ ହୁଏ। ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରଗତି ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦିଗରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଭାବନା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଆମର ବିବିଧତା ଏବଂ ବହୁବିଧତା ସହିତ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ମତଭେଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ଓ ରୋଜଗାର ଆଧାରିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ PM ସୁରଜ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପଛୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନ ବା PM ଜନମନ ଗଣ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ ଫର ମେକାନାଇଜ୍ ସାନିଟେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବା ନମସ୍ତେ ଯୋଜନାରେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କୌଣସି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟାଙ୍କି ସଫା କରିବା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାରଣ ସହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟଗତ ସମାନତା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ। ଆମ ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କୁ କେବଳ ସମାନତା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାନତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରାଗତ ଭେଦଭାବର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସରକାର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ 3 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ଘଟିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ। ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଅଧିକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ସେହି ଦିଗରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିସାରିଛୁ। ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବରୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଜାତିର ଲଢ଼େଇରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବାରୁ ଭାରତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗର ଆଉ ଏକ ଅବଶେଷକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛୁ। କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଅପରାଧ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେନାନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅମୃତକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1/4 କାଳଖଣ୍ଡକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ବଳରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିକଶିତ କରିବା ତଥା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନୂତନ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ନିର୍ଯାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦକ୍ଷତା, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଯୋଗର ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5ଟି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4,10,00,000 ଯୁବକ ଉପକୃତ ହେବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 1 କୋଟି ଯୁବକ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିବେ। ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ମୌଳିକ ଅବଦାନ ହେବ। ଭାରତରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଜ୍ଞାନର ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରଗତିର ଉପକରଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଗନଯାନ ମିଶନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶକୁ ସରକାର ସଠିକ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ସେମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଶଂସକ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେସ୍ରେ ଆମର ସାଥୀମାନେ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଚେସ୍ରେ ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଟେନିସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ସଦସ୍ୟ ସହ ବିଦେଶରେ ଥିବା ଦୂତାବାସରେ ଥିବା ଆମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଆମ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।